फौज विच भर्ती होना, अमृत छकना ते रिजर्विस्ट बन के फौज विचों चले आना। संत जी नूं सारा नगर साधु दे शब्द नाल पुकारन लग पिया। आप भर जवान हो गए, मुछ फुट पई, कद पूरा 6 फुट हो गया, रंग गोरा ते भगवां, शरीर बहुत सोहना लगन लग पिया। घर दा काम कार थोड़ा करदे पर ज्यादा समा भजन ते साध संतां दी सेवा लई लाउंदे। एक दिन अमृत वेले ही अपनी माता जी नूं उन्हां दे चरण फड़ के कोल बैठ गए ते निमरता सहित बेनती की, माता जी मैनू आग्ञा दिओ कि मैं फौज विच भर्ती हो जावां। साडे नगर दे कई जवान भर्ती हो रहे हन, मैं वड्डा अहुदा पावांगा, आप तसल्ली रखो ते जरूर आग्ञा दिओ। माता जी दा पुत्तर नाल बहुत मोह सी पर आग्ञा दे दित्ती। संवत 1940 विच पिंड दे एक होर मुंडे नाल धर्मकोट गए। आप दा नावां तां लग गया पर दूजा जवान पिंड मुड़ आया। आप नूं कोहाट छावनी तोपखाने विच भेज दिता गया। 1 साल इत्थे रहे। सारा दिन ही रुझेवा बहुत रहिंदा। घोड़े दी मालिश, सफाई, परेड आदि करदे। विद्या प्राप्ति ते सिमरन लई समा घट मिलदा। एक दिन आप नूं सूबेदार दलेर सिंह मिले जो चीमा नगर दे ही सन ते 54 सिख पलटन विच कोहाट दे अफसर सन। सुख शांत पुछी गई तां आपने दसिया कि जिस मनसा नाल नौकरी कीती सी वो पूरी नहीं हो रही। तोपखाने विच काम ही बहुत रहिंदा है। सूबेदार जी ने आप जी नूं अपनी पलटन विच बदली करवा लैण दा वचन दिता। सूबेदार जी बहुत गुरमुख ते बंदगी करन वाले गुरसिख सन। अफसरां विच आप दी चंगी इज्जत सी। आपने जल्दी ही संत जी दी बदली कंपनी नंबर 7 54 सिख पलटन विच करवा लई, जो 6 महीने पिछों संत जी दी महीने दी छुट्टी अपने नगर कट्टन आए ते सावन भादों चीमे ही रहे। 5-7 दिन लई जवाहर की भैन जी नूं मिलण भी गए। आपने डेरा भाई बूटा सिंह जी सेवा करवाई जिथे कि निक्किया हुंदियां आपने गुरमुखी पढ़ी सी। जदों आप छुट्टी ते सन ते आप दे विआह दा चर्चा कई घरां विच होण लगा। सरदार जवाहर सिंह पिंड बड़ रुखा वाला ते उन्हां दी सुपत्नी धर्म कौर आप जी नूं वेख गए सन। सलाह करके सगन देण आए तां आप वापस नौकरी ते जा चुके सन। इन्हां दोहां ने आप दी सगाई आप जी दे पिता दी झोली पा दित्ती। सरदार करम सिंह ने पलटन विच चिट्ठी भेजी कि आप जी दी सगाई इस तरह कर दित्ती है। आपने मुड़दी डाक राही उत्तर दिता कि सानू शादी करन दा रब्बी हुक्म नहीं। जेकर सरदार जीवन सिंह ते उन्हां दा परिवार मन जावे तां अपनी लड़की महाकौर दी शादी मेरे छोटे भाई जय सिंह नाल कर देण। दोवें परिवार सतसंगी सन, सो ऐसा ही कीता गया। अंग्रेजां ने पंजाब फतेह कर लैण पिछों कुछ साल तां सिखां दी भर्ती फौज विच नहीं सी जारी कीती। भर्ती जारी करके सिखां नूं धर्म विच परपक्क जवान बनाई रखण विच उन्हां ने अपने राज लई बहुत लाभदायक जाता। सो फौजां विच अमृत प्रचार समय समय हुंदा रहिंदा ते रहत रखण विच जोर दिता जांदा। कुरहत करन वाले नूं सज़ा दित्ती जांदी। उस समय फौजां विच अमृत छकाउण दी महान सेवा सिख पंथ दे प्रसिद्ध कथाकार ਗਿਆਨੀ ठाकुर सिंह जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਹਾਟ ਛਾਵਣੀ ਆਏ ਤੇ 54 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਵਲਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੀਦਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਨੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ, ਨਾਮ ਰਸ ਸਿੰਚਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਟਿਕ ਗਏ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜੜੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਰਵਰੀ 1888 ਵਿੱਚ 54 ਪਲਟਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੋਹਾਟ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਲਟਨ ਤਾਂ ਕੋਹਾਟ ਬੰਨੂ ਦੀ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਪੈਦਲ ਪੜਾਅ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਪਲਟਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ 60 ਕੁ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਅਰਦਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਸਨ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਡੋਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਕਾਉ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੁਗਤ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਨੀਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਖਰੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਜੀ ਮੱਧਮਾ ਜੀਭ ਦੀ ਟੀਸੀ ਹਿਲੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹਿਲੇ, ਤੀਸਰੀ ਬਸੰਤੀ ਸਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਚੌਥੀ ਪਰਾ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਾਘ 1944 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ।
ਸੰਮਤ 1945 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ।